పేజ్ నెంబర్ 187. అందరం కలిసి చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని స్తుతిద్దాం.
తేలియ కంటే నేస్తున్నాను 9వ పాట పేజ్ నెంబర్ 187. అందరం కలిసి చప్పట్ల కొడుతూ దేవుని స్తుతిద్దాం. తేలియ కంటే యేసుని నామం దివ్య మధురమౌదు. తేలియ కంటే యేసుని నామం దివ్య ఆకాశ్ ప్లేస్లో నువ్వు చదువు. Praise the Lord, church. Good morning, everyone.
ఈరోజు మనందరికీ తెలిసిన విధంగా మదర్స్ డే. ప్రతి ఒక్క తల్లికి మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రేమతో మా యొక్క చర్చ్, యూత్ అండ్ చిన్నపిల్లలు అందరూ కలిసి తల్లులందరికీ కూడా, మన చర్చిలో ఉన్నటువంటి తల్లికే కాదు కానీ మన గ్రామంలో ఉన్న వారికి, ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని వాళ్ళు అందించాలని కోరుకుంటున్నారు. దయచేసి ప్రేమపూర్వకంగా మా చిన్నపిల్లలు మరియు యవనస్తులు ఇచ్చేటువంటి సందేశాన్ని ఇది మీకోసమే ఇచ్చారండి. ప్రతి ఒక్క తల్లికి మీకోసమే వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు. దయచేసి శ్రద్ధగా మీరు వినండి, వాళ్ళని అభినందించండి. థ్యాంక్ యూ. Today is a very special day because we gathered here with thankful hearts to celebrate and honor the incredible women God has placed in our lives, that is, our mothers. On behalf of all kids and youth in church, we wish you a very happy Mother's Day to every mother, grandmother, adoptive mother, stepmother, single mother, spiritual mother, guardian, and every woman who has loved, cared, guided, and prayed and sacrificed like a mother. Motherhood is not defined by only giving birth. Motherhood is love, motherhood is sacrifice, motherhood is patience. Motherhood is choosing care for someone with all your heart. Some mothers carried children in their wombs while others carried them in their hearts. Some became mothers through adoption, some through marriage, some through responsibility, and some through God's divine calling, nurture and guide others. To celebrate every form of motherly love, the Bible says in Proverbs 31st chapter 28th verse, her children arise and call her blessed. Thank you. అందరికీ శుభోదయం. ప్రభునామం వందనాలు. ఈరోజు ఎంతో అద్భుతమైన రోజు. ఎందుకంటే మన జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన మహిళలను, మన తల్లులను గౌరవించడానికి మరియు కృతజ్ఞతలతో సత్కరించుకోవడానికి మనం అందరం ఇక్కడ చేరుకున్నాం. తల్లితనం అనేది కేవలం పిల్లలకు జన్మనివ్వడం మాత్రమే కాదు. తల్లితనం అంటే ప్రేమ, తల్లితనం అంటే త్యాగం, తల్లితనం అంటే సహనం, తల్లితనం అంటే హృదయపూర్వకంగా ఒకరిని చూసుకోవడం. కొంతమంది తల్లులు పిల్లలకు తమ గర్భములో మోసారు, మరికొందరు తమ హృదయంలో మోసారు. కొందరు దత్తత ద్వారా తల్లులయ్యారు, కొందరు వివాహం ద్వారా, కొందరు బాధ్యతల ద్వారా, మరికొందరు దేవుని పిల్లల ద్వారా ఇతరులకు ప్రేమించి పెంచి తల్లులయ్యారు. ఈరోజు ప్రతి రూపంలో తల్లి ప్రేమను మనం సత్కరించుకున్నాం. బైబిల్లో సామెతలు 31:28లో ఇలా రాయబడి ఉన్నది, ఆమె పిల్లలు లేచి ఆమెను ధన్యురాలు అని అంటారు. Good morning, praise the Lord. Today we rise together to call on the sisters. To every biological mother, thank you for your endless sacrifice and unconditional love. To every adoption mother, thank you for closing love and giving children to home and faith. To every stepmother, thank you for loving and caring, patient strength. To every single mother, thank you for caring, responsibility, courage and faith. To every grandmother, thank you for wisdom, prayer and embrace. To every church mother and spiritual mother, thank you for guiding us spiritually, encouraging and covering us in prayers. You may never fully know how many lives you have touched. Dear mother, behind every strong child is a strong woman who prayed, sacrificed, shared silently and kept believing in you during difficult times. Many mothers carrying burdens no one sees. Many smiles hiding pain and exhaustion. Many continuous giving even they are angels feel empty. But today we want every mother here to know you are seen, you are adopted, you are valued and you are. Thank you. ఈరోజు మనమందరం కలిసి ప్రతి తల్లిని ధన్యురాలని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి జన్మనిచ్చిన తల్లికి మీ అంతులేని త్యాగాలకి మరియు నిస్వార్థ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి దత్తత తల్లికి ప్రేమను ఎంచుకొని పిల్లలకు ఒక ఇంటిని మరియు భవిష్యత్తుని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి సవతి తల్లికి అంటే
తన బిడ్డ కాకపోయినా మరొక బిడ్డను చేరతీసిన తల్లికి సహనంతో మరియు బలంతో ప్రేమించి చూసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఒంటరి తల్లికి ధైర్యంతో మరియు విశ్వాసంతో బాధ్యతను మోస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి అమ్మమ్మకు మీ జ్ఞానానికి, ప్రార్థనలకు, ప్రేమతో కూడిన ఆలింగనానికి ధన్యవాదాలు. ప్రతి సంఘ తల్లికి మరియు ఆత్మీయ తల్లికి మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా నడిపించి ప్రోత్సహించి ప్రార్థనతో కప్పి ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు ఎన్నో జీవితాలను ఎంతగా ప్రభావితం చేశారు, మీకే పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు. ప్రియమైన తల్లులారా, ప్రతి బలమైన పిల్లవాడి వెనుక ప్రార్థించిన, త్యాగం చేసిన, మౌనంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న, కష్టకాలంలో కూడా విశ్వాసాన్ని విడవని మరింత బలమైన మహిళగా ఉంటుంది. చాలా తల్లులు ఎవరికి కనిపించిన భారాలు మోస్తూ ఉంటారు. చాలామంది తమ బాధను, అలసటను దాచుకొని నవ్వుతూ ఉంటారు. తమలో శక్తి లేకపోయినా ప్రేమను పంచుతూనే ఉంటారు. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి తల్లి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మీరు గుర్తింపబడుతున్నారు, మీరు అభినందింపబడుతున్నారు, మీరు ఎంతో విలువైన వారు మరియు మీరు ఎంతో ప్రేమింపబడుతున్నారు. Praise the Lord, everyone. The Bible says in Isaiah 66:13, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." What a beautiful remember, that's a mother love. Reflects the heart of God Himself. Mothers are often the first people to teach us how to pray, how to forgive, how to be kind, and how to be trust. They encourage us when we fail, celebrate as we succeed, and stand beside you through even season of life. Dear mothers, thank you for every sleepless night, every single prayer, every tear, every word of encouragement, every meal prepared with your love and sacrifice made our families. Even we forgot to say thank you. Please let me know that your love shapes our lives every single day. Thank you. బైబిల్లో యెషయా 66:13 ఇలా ఉంది, తల్లి తన బిడ్డను ఓదార్చినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఓదార్చుదును. తల్లి ప్రేమ దేవుని హృదయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. తెలియజేసే అంత అద్భుతమైన వాక్యం ఇది. మనకు ప్రార్థించడం, క్షమించడం, దయ చూపడం, దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచడం మొదటగా నేర్పేవారు తల్లులే. మనం ఓడిపోయినప్పుడు ధైర్యం చెప్పేవారు తల్లులే. మనం గెలిచినప్పుడు మనకంటే ఎక్కువగా సంతోషపడేది కూడా తల్లులే. జీవితంలోని ప్రతి కాలంలో మన ప్రక్కన నిలబడేది కూడా తల్లులే. ప్రియమైన తల్లులారా, ప్రతి నిద్రలేని రాత్రికి, ప్రతి మౌన ప్రార్థనకు, ప్రతి కన్నీటికి, ప్రతి ప్రోత్సాహించే మాటలకు, ప్రేమతో చేసిన ప్రతి భోజనానికి, కుటుంబం కోసం చేసిన ప్రతి త్యాగానికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మేము ఎప్పుడు ధన్యవాదాలు చెప్పకపోయినా మీ ప్రేమ ప్రతిరోజు మా జీవితాలను నిర్మిస్తూనే ఉంది. Today, as children and youth, we want to honor you not only with words, but with grateful hearts. May God strengthen every tired mother. May He comfort every hurting mother. May He bless every praying mother. May He reward every sacrifice made in love. The Bible says in Proverbs 31:25, "She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days came." The strength and dignity are clearly seen in all mothers gathered here today. Once again, happy Mother's Day to every amazing mother figure in our church and families. We love you, we honor you, we thank God for you. May the Lord bless you abundantly with joy, peace and strength, good overflowing love. Thank you and praise the Lord. గుడ్ మార్నింగ్ చర్చ్. ఈరోజు మేము పిల్లలుగా మరియు యువతగా మాటలతో మాత్రమే కాదు, కృతజ్ఞతతో నిండిన హృదయాలతో మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నాం. అలసిపోయిన ప్రతి తల్లికి దేవుడు బలాన్ని ఇవ్వాలి. బాధపడుతున్న ప్రతి తల్లిని దేవుడు ఓదార్చాలి. ప్రార్థించే ప్రతి తల్లిని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి. ప్రేమతో చేసిన ప్రతి త్యాగానికి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి. బైబిల్లో సామెతలు 31:25 ఇలా చెబుతోంది,
బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములై ఉన్నవి. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి తల్లిలో ఆ బలం, ఆ గౌరవం మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. మరొకసారి మా కుటుంబాలలో ఉన్న ప్రతి తల్లికి, ఘనత సంఘ తల్లులకు, తల్లుల ప్రేమించిన ప్రతి మహిళలకు హృదయపూర్వక మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మేము మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం, మేము మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నాం, మేము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెబుతున్నాం. దేవుడు మీ అందరినీ ఆనందం, సమాధానం, బలం, ఆరోగ్యం, అపారమైన ప్రేమలతో సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక. ధన్యవాదములు. ప్రభు నామమున వందనాలు. Praise the Lord. అందరూ ఒకేసారి క్లాప్స్ కొడదామా? చాలా బాగా చదివారు. Very nice. We want to appreciate all the mothers for your love, sacrifice, for your prayers. మీరు కనిపించి చేసినా కనిపించకుండా చేసినా, కొన్నిసార్లు ఎవరు గమనించకపోయినా మేము మిమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని గమనిస్తూనే ఉంటాం. మా పిల్లలు చూడర్లే అనుకో, మాకు మా మమ్మీ చేసే పనులన్నీ నాకు బాగా గుర్తున్నాయి. ఓకే, we love all the mothers, కానీ సూపర్ మామ్స్ని ఇవాళ అప్రిషియేట్ చేద్దామని అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద యంగెస్ట్ మదర్. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? We just want to give a token of appreciation. Youngest mother, అందరికంటే రీసెంట్గా బర్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళు. ఆశా is 2 years kid. అందరికంటే చిన్న బేబీ ఎవరికి ఉన్నారు? శ్రావ్య. ఓకే శ్రావ్య, కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్? Okay, the youngest mother is Sister Shravya Marikumar వాళ్ళ wife. Please come, just accept this. తర్వాత the oldest mother in the church. అందరికంటే senior mother ఎవరున్నారు? లైక్ అందరికంటే వయసు ఎక్కువ ఎవరికి? Can I just see you? Shravya, please come. Claps కొడదామా? She is having a very new baby. Let's clap. Thank you very much. So oldest mother ఎవరు? అందరికంటే పెద్దవాళ్ళు వయసులో ఎక్కువ ఉంటే ఎవరు? మీరు కంపీట్ చేసుకుని ఒకరి ముందుకు రండి. Who would be? రాహెల్ పెద్దమ్మ, శాంత్ కుమార్ పెద్దమ్మ, రత్న అంటే I don't think she is okay, Esther auntie also, if she's Satyavati auntie garu, please somebody can help her. Let's clap. She's the oldest one in our church. We thank God for her, protecting her, for all the wisdom, for all the prayers, for all the sacrifices she's done. She's having more experience than any one of you. పైకి ఎక్కగలుగుతారా? If not, don't make us upset. It's okay. Thank you very much, Amanda. Thank you very much, Mamgar. Yeah, please put it. So, next question is, ఇక్కడ ఉన్న మదర్స్ లో మీ ముగ్గురు పిల్లల్ని దేవుని రాజ్యానికి ఫుల్ టైం మిషనరీగా ఎవరైనా పంపించారా? ముగ్గురు పిల్లల్ని దేవునికి అంకితం చేసేయటం, డెడికేట్ చేయటం ఎవరైనా? ఒక్క మదర్? నోబడీ? సరే, ముగ్గురు పిల్లలు దేవుడికి ఇవ్వకపోయినా ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరిని ఇచ్చారా దేవుడికి? నోబడీ? ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీకి ఎవరు ఇవ్వలా? మదర్స్. సో సారీ, యూ మిస్డ్ అ గిఫ్ట్. సో ఒక పిల్లలని కూడా ఇవ్వలేదు. మీరు ఫుల్ టైం ఇవ్వలేదు డాడీ, చేయొద్దున్నారు. ఐఎమ్ ఓన్లీ పార్ట్ టైం. I'm not full time. I'm only here for a while. Full time
time, nobody? Half time, anybody putting? Mothers? Okay, mom. Half time, మీరు ఇవ్వాల నేను వచ్చాను. Nobody, yeah? Mommy, please come. Candle. Let's clap. That's a very huge dedication from their end. Selfless గా పిల్లలు మా కోసం కాదు దేవుడి కోసం ఉపయోగపడాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది, చాలా తక్కువ. ప్లీజ్ కమ్. లెట్స్ క్లాప్. ఇష్టం కదా? Okay, the next mother is a mother who has raised physically handicapped children, mentally challenged. అంటే హ్యాండిక్యాప్ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు రేస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మదర్స్, సూపర్ మామ్, ఎనీబడి. మాటలు రాకపోయినా మీరు దేవుడు మీకు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కొంచెం మతి స్థిమితం లేని వాళ్ళని పెంచిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Nobody in the church? You're so lucky. Okay, I wanted to take that moment to do that. And next one is we want to appreciate children who are in defense, army or navy, military. ఈ 4 గ్రూప్స్లో మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే a special appreciation మీరు వాళ్ళని అలా రేస్ చేసినారు. Anybody like that? Telugu please. ఆర్మీలో కానీ, నేవీలో కానీ, Defense. డిఫెన్స్లో కానీ ఎవరైనా మీ పిల్లల్ని పంపించినట్లయితే ఆ తల్లి ఎవరైతే ఉంటే వారు దయచేసి వేదిక రావాల్సిన కోరుతున్నాను. Nobody? No, అందరూ కొంటున్నారు. No? Okay, so sorry about that. So we also want to take a moment to invite Sister Esther Auntie also. She's here, మన మధ్యలో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆంటీ కూడా ఒక్కసారి మనం ఒక మూమెంట్ తీసుకుని అప్రిషియేట్ చేద్దాం. ఆంటీ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్. లెట్స్ విష్ హర్ ఎ హ్యాపీ మదర్స్ డే. లెట్స్ ఆల్ క్లాప్ అండ్ ఇన్వైట్ ఆంటీ. మన కోసం చాలా సార్లు ఇక్కడికి వస్తారు, ఎంతో చేస్తారు, ప్రార్థన చేస్తారు, స్త్రీలు కొట్టడానికి వస్తారు. అప్రిషియేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్, రైట్. Happy Mother's Day to you, Auntie. Thank you very much. And also church లో మన మెంబర్ ఒకరు రత్న ఆంటీ గారిని అప్రిషియేట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు. I don't know how many of you have decided, but there is one person request చేశారు. I want to invite Noah Anna. Anna has got something for mom, so please. Anna. మమ్మీ అన్న ఏదో తీసుకొచ్చాడంట, ప్లీజ్ ఒకసారి. So let's clap. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం వాక్యానికి ముందు ఒక్కసారి నిలబడి మహోన్నతుడని చాటుననే పాట పాడుకుందాము. మీ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న ప్లేస్లో కూర్చోవడం కంటే ఒక ఆర్డర్లో కూర్చుంటే మంచిది కదా. సో ట్రై టు ఫిల్ ద గ్యాప్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. కమ్ క్విక్లీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓ ఐఎమ్ సో సారీ. అనండి. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్లవర్స్. ఈ ఫ్లవర్స్ మీకు వెల్కమ్ టేబుల్లో రాలేదు కదా. సో I want all the boys to pick up these flowers and go give to your mom. Okay? మీ పేరెంట్స్ కి మీరు తీసుకెళ్ళివ్వండి ఇప్పుడే. ఇద్దరు పేరెంట్స్ అంటే మదర్స్ రా, మదర్స్ డే. Go take, no problem. Take that video. Girls also, you also go and appreciate your mothers. There are flowers at the back. Video. Go. Take these flowers and give to your parents. వెనక బకెట్ కూడా ఉంది, దానిలో తీసుకోండి. లెట్స్ క్లాప్. అందరూ మీ పిల్లల దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు హ్యాపీ మదర్స్ డే చెప్తున్నారు, ఇచ్చేయబోతున్నారా?
nice, very nice. So there are also kids. Prissy, Jessie, come forward. Done. Ready. Kathy, Evans, Georges. Ready. Flowers తీసుకుని మమ్మీ వాళ్ళకి హ్యాపీ మదర్స్ డే చెప్పండి. కీర్తన ఇచ్చేవా మమ్మీ వాళ్ళకి? దేవి, oh I'm so sorry darling. దేవి ఓకే, విల్ సింగ్ మహోన్నతుడా నీ చాటున నివసించేదాన్ని. We'll sing that song. Let's sing with all our heart and worship the Lord. అందరం నుంచుందాము. నుంచగలిగిన వాళ్ళు అందరూ నుంచోండి. If you're very tired, you can sit. We'll sing that. మహోన్నతుడా నీ చాటున
మన మధ్యలో ఉన్న ఎస్తర్ ఆంటీ గారు, ఫస్ట్ మన మధ్యలో ఉన్న సిస్టర్ రత్న డేవిడ్ గారు మన మధ్యలో వాక్యం అందిస్తారు. సో ఈ వాక్యం మాకు కాదులే, మదర్స్ డేకి లేడీస్కి అనుకోమాకండి, ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. దేవుని వాక్యం జెండర్ రిలేటెడ్ కాదు. ప్లీజ్ కమ్. ప్రారంభిస్తున్నాం. దయచేసి పరిశుద్ధమైన దయగల మా తండ్రి, మీ ప్రేమ బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. ఆయన ఇంతవరకు మీరు మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపించినందుకే నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు ప్రభువా. మంచి దేవుడుగా, మంచి సంరక్షకుడుగా ప్రతి తండ్రికి ప్రతి తల్లికి కూడా తోడుగా నీడగా ఉండి మరొక సంవత్సరంలాగా మదర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మాలో మీరు ఇచ్చినటువంటి జీవోని బట్టి మీ వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఈ సమయంలో దీవించండి, దీవెనకరంగా చేయండి. నేను ఒట్టిదాన్ని ప్రభువా, బహు చేయన దాన్ని పాపిని నన్ను దయచేసి క్షమించి కొన్ని మాటలు ప్రభువా మీరు మాకు అనుగ్రహించండి. సమస్త మహిమ కనుక ప్రభువా మీరు పదుకున్నాను ఏసునామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. వాళ్ళంతా స్త్రీలు మదర్స్ డే సందర్భంగా మరి చాలా విషయాలు చెప్పుకోవడానికి బైబిల్ గ్రంథంలో చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు. విశ్వంలో తల్లి అంటే అంతకు మించినటువంటి ప్రేమ ఇంకెవరికి ఉండదు. తల్లికి మించిన ప్రేమ ఇంకెవరూ ప్రేమించరన్నది మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయవలసిందే. ప్రార్థన చేసే స్త్రీలు బైబిల్లో అనేకులు ఉన్నారు. మనం కూడా ప్రార్థన చేసే స్త్రీలుగా ఉన్నాము. అంత మాత్రమే సరిపడదు, జయం చూసేటువంటి స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు. ప్రతి తల్లి, ప్రతి స్త్రీ కూడా ఉండవలసినటువంటి ఆధిక్యతలు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు మరి సాధించుకునే వరకు కూడా పోరాడి గెలవగలిగినటువంటి శక్తి, సామర్థ్యత ఒక తల్లిలో ముఖ్యంగా స్త్రీలలో కూడా ఉంటుంది. అమ్మ అనగానే అమ్మ ప్రేమ, అమ్మ ఆప్యాయత, అనురాగం అని గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. మరి అమ్మ అనగానే అసలు దానిని ఫలానంత అని కొలవటానికి ఎటువంటి కొలతలు లేనంత ప్రేమ తల్లి కలిగి ఉంటుంది. ఒక తల్లిని మనం ఒక స్పాంజ్ వలె మనం గుర్తించవచ్చు. ఎందుకంటే మరి ఎన్నో పోరాటాలు తల్లికి ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అనేకమైన పోరాటాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి తల్లికి. ఎప్పుడైతే నలుసు గర్భంలో పడుతుందో అప్పటి నుండి ఆ తల్లి మరి కొంచెం అనీజీగా ఫీల్ అవుతుంది. అంత మాత్రమే కాదు, అప్పటి నుంచి మొదలుకొని నవమాసాలు మోసి దాని తర్వాత మరి ప్రసవ దినము అనగానే అది నిజముగా అటువంటి ప్రసవ వేదన అనేది ఇంకెవరికి అటువంటి సమస్య రాదు అన్నంత ప్రసవ వేదన అది. ఈ దినాల్లో ఆపరేషన్స్ వచ్చేసినాయి కానీ మరి ప్రసవ వేదన కలిగి పిల్లలను కనడం అనేది తల్లులు చూస్తూ ఉంటాం. మరి ప్రసవ వేదన పడలేక కొంతమంది ఆపరేషన్ వరకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రసవ వేదన పడి తర్వాత ఆ బిడ్డను చూసినప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుందంట, ఆ బాధ అంతా కూడా మర్చిపోయి మొత్తం అంతా అసలు నేనేం బాధపడలేదు అన్నంత సంతోషపడిపోద్ది. ఎందుకని ఆ బిడ్డను చూడంగానే, ఎందుకు ఆ బిడ్డ నన్ను సంతోషపెట్టది, ఇప్పటికీ నన్ను సంతోషపెట్టింది, ముందు దినాల్లో కూడా నన్ను సంతోషపెట్టదనేటువంటి తృప్తి తన హృదయాన్ని అలుముకుంటుంది. కాబట్టి తను పడిన శ్రమ, 9 నెలలు పడిన శ్రమ, ఒకవేళ అత్తగారింట్లో పడిన శ్రమ, వేదన మొత్తం అంతా, భర్తతో పడిన శ్రమ మొత్తం అంతా కూడా విడిచిపెట్టేసి బిడ్డను చూసి బ్రతికేస్తాయి. ఇంకంతే చాలు, ఇంకెవరు అక్కర్లా, ఈ బిడ్డ నాతో కూడా ఉంటే చాలు, నాకు ఇచ్చావు ప్రభు బిడ్డ చాలు అని. అలాగే ప్రార్థన చేసే స్త్రీలు చాలామంది బైబిల్లో ఉంటూ ఉన్నారు. నాకు ఇచ్చిన సమయం కొంతసేపు కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాను. ప్రార్థన చేసే స్త్రీలు మరి బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేసింది హన్న మనకు తెలుసు. బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక్క దినంలోనే తన ప్రార్థనకి జవాబు చూసింది. వెంటనే దేవుడు ఆ ప్రార్థన ఆలకించి గర్భం తెరిచి సమూయేలుని నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఆ తల్లి హన్న మరి సంపాదించుకోగలిగింది.
అంతేకాదు బిడ్డలు ఇచ్చిన తర్వాత సలోమి ప్రార్థన చేసింది, నా బిడ్డల్ని నీ వైపు అటొక నుంచుకో ప్రభు అని సలోమి ప్రార్థన చేసింది. మరి ఇలాగే చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది ఉన్నారు. హగరు అనేటువంటి ఆవిడ ఉన్నారు, మనకు తెలుసు. అబ్రహాం దినాల్లో ఆవిడ తన కుమారుడు చనిపోకముందు తను ప్రార్థన చేసింది దప్పికతో. మరి అప్పటికి అబ్రహాము చేత బయటికి తరమవేయబడినప్పుడు తను ప్రార్థన చేసింది, తన కుమారుని సంపాదించుకుంది. అలాగే చనిపోయిన తర్వాత ప్రార్థన చేసింది రిస్పా అనేటువంటి తల్లి. ఇలాగ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా మంది తల్లులు ప్రార్థన చేసే తల్లులుగా ఉన్నారు. ఇలాగా మనం ఒక పండును చూసినప్పుడు, ఒక బిడ్డను చూసినప్పుడు, మరి బిడ్డ యొక్క మంచి ప్రవర్తన, మంచి యొక్క అభివృద్ధిని, ఆశీర్వాదాన్ని చూసినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? ఆ తల్లి చక్కగా పెంచిందండి అనుకుంటాం. ఒక పండును చూసినప్పుడు ఆ చెట్టు యొక్క అందాన్ని, ఆ చెట్టు యొక్క సౌందర్యాన్ని, స్వభావాన్ని మనం చూస్తాం. అలాగే మన పిల్లల్ని మనం అలాగా పెంచుకోవడం అనేది మనం అంత జాగ్రత్తగా చిన్నతనం నుంచి కూడా మనం పిల్లలని పెంచుకున్నాము, పెద్దవాళ్ళు చేసాము, అంత మాత్రం సరిపోదు. వాళ్ళు ప్రయోజకులు అయ్యే వరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది. ఇక్కడ నేను ఒక్క కుటుంబాన్ని మాత్రమే నేను చూపిస్తాను. రెండో దినవృత్తాంతం 28వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి 2వ వచనం చదవండి. 20 సంవత్సరముల వాడే యెరూషలేములో 14 సంవత్సరములు ఏలుతూ అతడు తన పితరుడైన దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా ప్రవర్తించలేదు. అతడు ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమునందు నడిచి బయలుదేవత రూపములుగా కోత విగ్రహములను చేయించెను. మరియు అతడు బెన్హిన్నోము లోయకు ధూపము వేసి ఇశ్రాయేలు ఎదుట నుండి యెహోవా తోలివేసిన జనుల హేయక్రియల చొప్పున తన కుమారులను అగ్నిలో దహించెను. అతడు ఉన్నత స్థలములను, కొండల మీదను, ప్రతి పచ్చని చెట్టు కిందను బలులు అర్పించు ధూపం వేయించు వచ్చెను. అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతికి అప్పగించెను. సిరియనులు ఈ ఆహాబ్ అనేటువంటి రాజు మరి ఎలాంటి దుష్టమైన ప్రవర్తన, విగ్రహారాధన సంబంధమైనటువంటి మరి పద్ధతులలో నడిపిస్తూ రాజ్యాన్ని, రాజ్య పరిపాలనను కూడా మరి దావీదు నడిచినటువంటి యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైన ప్రవర్తన ప్రవర్తింపలేదు. కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? హేయమైన క్రియలు చేస్తూ మరి తన కుమారులను కూడా అగ్నిలో దహిస్తూ, ఉన్నత స్థలాలను, కొండ మీద ఉన్న ప్రతి చెట్టు కింద కూడా బలులు అర్పిస్తూ ధూపం వేస్తా ఉన్నాడని చదువుతా ఉన్నాం. మరి ఇలా ఎంతో భయంకరమైనటువంటి విగ్రహారాధన పాపం అక్కడ విస్తరించింది ఆ కుటుంబంలో. ఆహాబు యొక్క భార్య ఎవరంటే అబియా. ఆహాబు భార్య అబియా. మరి ఈ ఆహాబు మరి ఎంత దుష్టమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు, యెహోవా దృష్టికి బహు నష్టం కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. రాజ్య పరిపాలన అంతా కూడా మరి తుడిచిపెట్టిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మరి అబియా మౌనంగా చూస్తూ ఉండేది. ఈ ఆహాబు చేసేటువంటి క్రియలు చూస్తున్నప్పుడు మరి ఏ భార్య కూడా నిరీక్షణ దొరకదు కదా. భర్త చెడ్డ క్రియలు చేస్తూ భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో మరి భార్య మాట లెక్క చేయకుండా బిడ్డను ఉన్నాడన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి తన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ భార్య మనసు తట్టుకోలేదు. కానీ మరి అబియా గురించి గొప్ప విషయాలు మరి బైబిల్ అంత ఎక్కువ రాయబడలేదు. 2 వచనాలు 2 చోట్ల మాత్రమే అబియా అని అంటారు. అబియా అంటే ఏంటంటే నా తండ్రి యెహోవాయే అని అర్థం. అబియా అనగానే నా తండ్రి యెహోవాయే. ఆమె పేరు తగినట్లుగా ఆమె ప్రవర్తించినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి దుష్టమైనటువంటి భర్త మరి ఆహాబు చేస్తున్నటువంటి చెడ్డ క్రియలు చేస్తున్నప్పుడు ఆమె మౌనంగా ఉండింది. తన బిడ్డను ఎలా కాపాడుకోవాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. ఆహాబు మరి 19వ వచనంలో ఒక మాట చదువుదాంగా. 19వ వచనం. ఆహాజు యూదా దేశంలో దిగంబరిగా చేసి ద్రోహం చేసిండే కనుక యోధా వారిని హీనపరిచెను. ఆహాజు యోధా దేశంలో దిగంబరిగా చేశాడంటే మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ
అక్కడ రాజ్యాంగం అంతా తుడిచిపెట్టబడింది. ఎందుకంటే భయంకరమైనటువంటి విగ్రహారాధన పాపమును శాపాన్ని అక్కడ మరి జరిగిస్తా ఉన్నాడు. చెడ్డ క్రియలు జరిగిస్తా ఉన్నాడు. తన ఇష్టానుసారముగా నేను రాజును కదా, నేను ఏం చేసినా సరిపోదనేటువంటి ఆ విర్రవీగేటువంటి తత్వమును బట్టి తను నచ్చినట్టుగా జీవిస్తూ యూదా జనాంగం అంతటిని కూడా హీన దశ తీసుకొచ్చేసాడంట. దిగంబరిగా చేసేసాడంట. దిగంబరిగా అంటే చేయటం అంటే బట్టలు లేకుండా చేయటం కాదు, అంతే నైతిక విలువలు మరి ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఏమి కూడా లేకుండా మొత్తం అంతా తుడిచిపెట్టబడి అన్నటువంటి స్థితి అక్కడ కనపడతా ఉంది. మరి 24వ వచనంలో కూడా ఆహాజు దేవుని మందిర ఉపకరణములను సమకూర్చి వాటిని తెగగొట్టించి యెహోవా మందిర తలుపులు మూసివేయించి యెరూషలేము అంతటిని బలిపీఠం కట్టించి 25వ వచనంలో యెహోవాకు కోపం పుట్టించెను. యెహోవాకు కోపం పుట్టించెను. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఏం సమాధానం శాంతి ఉంటుందండి కదా అనుకుంటాం మనం. మన భార్య భర్తలుగా ఉంటున్నప్పుడు భర్త అటువంటి చెడ్డ కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటే ఆ భార్య తట్టుకోలేని పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటాం. కానీ తన యొక్క గురి ఒకటే, సరే ఈయన ఎట్లైనా చేస్తున్నాడు, ఏదైనా చేస్తున్నాడు, నేను నా బిడ్డను నువ్వు నాకు ఇచ్చినటువంటి కుమారుని మాత్రం జాగ్రత్తగా పెంచి నేను ఆ తండ్రి యొక్క జాడలు, తండ్రి యొక్క స్వభావం తన మీద పడుకోకుండా నేను జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలి అనేది ఒకటే తన యొక్క దృష్టి. ఇంకా రెండవ దృష్టి తన మీద లేదు. అది చేయాలి ఇది చేయాలని లేదు. తన దృష్టి దేని మీద సాధించిందంటే తన ప్రాధాన్యత తనకు తెలిగింది. నువ్వు నాకు కుమారుని ఇచ్చావు, ఈ కుమారుని ఎలాగ పెంచాలి, నువ్వు నాకు ఈ కుమారుని నాకు ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ కుమారుని జాగ్రత్తగా పెంచాలి. ఆ తండ్రి ఛాయలు, ఆ తండ్రి స్వభావము, ఆ తండ్రి నడిచే నడక ఏ ప్రభావము కూడా బిడ్డ మీద పడకూడదనేటువంటి ఒకే ఒక గురి పెట్టుకుని తను నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ తండ్రిని మరి భర్తను గౌరవిస్తూనే ఉంది, భర్తని మరి మంచిగానే నడుస్తూనే ఉంది, అనుకరిస్తూనే ఉంది. కానీ తను ఎక్కడ కూడా నేను రాణిని కదా, నేను రాణిగా చూపించుకుందాము, రాణిగా నేను కనపరుచుకుందాము, మంచి టిప్ టాప్గా తయారవుదాము అనేటువంటి అలాంటి మనసు ఎక్కడ కూడా తనకి ఉన్నట్టుగా మనం చూడట్లేదు. ఇటువంటి స్త్రీ, ఇటువంటి భార్య అబియ అనగానే నా తండ్రి యెహోవా అనే మాటకి అర్థవంతముగా తన కుమారుని చాలా జాగ్రత్తగా ఎటువంటి చెడు తన మీదకి రాకుండా తన ప్రాధాన్యతను జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది. భర్తను గౌరవిస్తుంది, అణుకు కలిగే ఉంది, మరి లోబడుతూనే ఉంది. కానీ తన బిడ్డను మాత్రం జాగ్రత్తగా కాచుకునే విషయంలో ఎక్కడ కూడా తప్పిపోకుండా నడుచుకుంది. తన దృష్టి అంతా ఎక్కడ పెట్టుకుంది? దేవుని మీదే పెట్టుకుంది. ఎవరి మీద పెట్టుకోలేదు. ఈ పెద్ద మనుషుల్లో ఈయన ఇలా చేస్తున్నాడండి, ఇలా చేస్తున్నాడు, దీనికైనా కొంచెం బుద్ధి చెప్పండి అని కానీ ఎక్కడ తన భర్తని తక్కువ చేయలేదు, కించపరచలేదు. కానీ దేవుని వైపు చూస్తూ మరి దేవుని వైపు తన స్వబుద్ధిని కూడా ఆధారం చేసుకోవాలి. తన బుద్ధిని కూడా నేను మంచిదాన్ని, నేను యోగ్యురాలని, నేను చక్కగా పెంచుతాను నా కుమారుని తను ఎక్కడ హెచ్చించుకోవాలా. తను ఎక్కడ పుట్టింది? తన నాన్నగారు ఎవరంటే జకర్యా మంచి గుణము గలటువంటి జకర్యా కుటుంబంలో అబియ జన్మించడం చూస్తున్నాం. ఆ బాల్యము, ఆ యవ్వనం అనేది తను నేర్చుకున్న భక్తి ఏం చేసిందంటే చెడ్డగా ఉన్నటువంటి భక్తి దగ్గర కూడా అణుకోగలిగి తన కుటుంబాన్ని కట్టుకునేలాగా తను నేర్చుకున్న భక్తి అప్పుడు ఉపయోగపడింది. తనకు తెలియదు పెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో, తను పెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి భక్తి వస్తాడు అనేది తనకంత అవగాహన లేకపోవచ్చు. కానీ అప్పుడు నేర్చుకున్న భక్తి ఏం చేసింది? ఆ రోజు తన భర్త దగ్గర మరి జాగ్రత్తగా తన మనసాక్షి కాపాడుకుంటూ తన నాన్నగారి దగ్గర ఏం భక్తి నేర్చుకుందో, ఎవరి ప్రాయంలో ఏం వాక్యం వినిందో దానికి లోబడుతూ నా కుమారుని మాత్రం నేను జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలన్నది ఒక్కటే తనకి గురిగా పెట్టుకుంది. తన దృష్టి అంతా కూడా దేవుని మీదే పెట్టుకుంది. తన ప్రాధాన్యతలన్నీ జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా గ్రహించుకుందండి. సామెత 3వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది, తన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనగా పూర్ణ మనసుతో దేవుణ్ణి, 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. ఈ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనగా నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచిందంతే. యెహోవాయే నా దేవుడు అన్నట్లుగా తన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకుండా అక్కడ ఏం చేసింది? నా స్వబుద్ధి కాదు ప్రభా అని దేవుని వాక్యముతో తన హృదయాన్ని వెలిగించుకుంది.
దేవుని వాక్యము మన స్వబుద్ధిని వెలిగించకపోతే మన స్వబుద్ధిని బట్టి ఆ తల్లి స్వభావం కూడా పడేదేమో పిల్లడి మీద. మానవ రీతిగా నిలకడలేని మనుషులమే, స్థిరంగా ఉండలేము, భక్తిలో కూడా స్థిరంగా ఉండలేము, కొద్ది రోజులు చర్చకు వచ్చామంటే నాలో రాబుద్ధి కాదు, ఇటువంటి అవకతవకల స్వభావము ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది. అలాగే ఈవిడిలో కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి తనేం చేసిందంటే తన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకుండా పూర్ణ హృదయంతో ప్రభుని ఆశ్రయించి ప్రభు దగ్గరికి ఆ కుమారుని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడికి తన హృదయాన్ని యొక్క స్వబుద్ధిని ఏం చేసింది? దేవుని వాక్యం చేత వెలిగించుకుంది. ఎప్పుడైతే తన హృదయాన్ని దేవుని వాక్యంతో వెలిగించుకుందో తనకి కృంగిపోల, ధైర్యంతో పోరాడింది ఆవిడ. ధైర్యంతో పోరాడింది. స్త్రీలైనటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో విషయాల్లో పోరాడుతూనే ఉంటాం. కొంచెంసేపు ఏడుస్తుంటే మగవాళ్ళు అంటారు పెద్దగా ఏడుస్తుందని, లెక్క లేకుండా పోతారు. తన కన్నీరు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు. తన కన్నీరు, స్త్రీ చేసిన ప్రార్థన, తల్లి చేసిన కన్నీరు ఎవరు చూస్తున్నారు? దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు వాళ్ళకి ప్రతిఫలిస్తాడు. ఎవ్వరు కూడా తల్లులను కానీ భార్యలను కానీ తృణీకరించేటువంటి మనసు, తేలిక చూసే మనసు ఎవరికి కూడా ఉండకూడదని నేను ఆశపడుతున్నా. మరి దేవుని వాక్యం తన హృదయాన్ని వెలిగించింది, నిత్యము ప్రార్థన చేసింది, పోరాడింది. తన కుమారుని, చక్కటి కుమారుని హిజ్కియాను ఒక రాజుగా చేసింది. హిజ్కియా తన రాజు పరిపాలనకు వచ్చినప్పుడు ఎంతో శ్రేష్టమైన వాడిగా మరి తను నడుచుకున్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటాం. హిజ్కియా రాజు గురించి 29వ అధ్యాయంలో మొదటి 2 వచనాలు చదువుకుందాం. అక్కడ 29వ అధ్యాయము. హిజ్కియా ఏలన ఆరంభించినప్పుడు 25 ఏళ్ల వాడై 29 సంవత్సరములు ఏలెను. అతని తల్లి జకర్యా కుమార్తె, ఆమె పేరు అబియా. అతడు తన పితరుడకు దావీదు చర్య అంతటి ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా ప్రవర్తించెను. యెహోవా దృష్టికి హిజ్కియా ఎలాగ యథార్థంగా నడుచుకున్నాడు? హిజ్కియా యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా నడుచుకున్నాడు. ఆహాజు ఎలా నడుచుకున్నాడు? యెహోవా దృష్టికి యెహోవాకు కోపం పుట్టించేటట్టుగా నడుచుకున్నాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు? యెహోవా దృష్టికి కోపాన్ని కలిగించేటట్టున్నాడు. యెహోవా దేవుని మందిర ఉపకరణలన్నింటినీ సమకూర్చి తగగొట్టి అంత పాడు నాశనం చేసినటువంటి స్థితి తండ్రిలో కనపడుతుంటే కుమారులు ఏం కనపడుతుంది? దావీదు చర్యలన్నీ ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా ప్రవర్తించెను. అతడు ఏలన ఆరంభించినప్పుడు మొదటి సంవత్సరం మొదటి నెల మందిరపు తలుపులు తెరిచి వాటిని బాగు చేసి యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపించి తూర్పుగా ఉన్న రాజవీధులను వాటిని సమకూర్చి ఎంత పని మొదలుపెట్టి పాడు చేసినటువంటి రాజ్యాన్ని అందరినీ తిరిగి కట్టడం, మనుషులను సమకూర్చడం, లేవీయులను యాజకులను సమకూర్చి మొత్తానికి మళ్ళీ పోగొట్టినటువంటి రాజ్యాంగం అంతటిని కూడా స్థిరపరిచినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాగ స్థిరపరిచిన తర్వాత మరి ఇక్కడ గాన ప్రతిగానం చేస్తున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. 27వ వచనంలో ఒకసారి చదువుదాం. బలిపీఠము మీద దహన బలులను అర్పించునని హిజ్కియా ఆజ్ఞాపించెను. దహన బలి అర్పణ ఆరంభమౌటతోనే బూరలు ఊదుటతోనూ ఇశ్రాయేలు రాజైన దావీదు చేయించిన వాద్యములను వాయించుటతోనూ యెహోవాకు స్తుతిగానం ఆరంభమాయెను. చూసారా? యెహోవాకు స్తుతిగానములు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆగిపోయాయండి, ఎప్పుడు తిరిగి స్తుతిగానములు మొదలైనవి. దీని అంతటికి కారణం ఎవరు? చెప్పండి మీ నోటితోటి. నోరు తిరగట్లా కొంతమంది గర్ల్స్కి. అబియా అంటే అబియా అంటే ఏంటి చెప్పండి? నా తండ్రి యెహోవాయే. ఆమెని అబియా అంటారు. మరి ఎంత చక్కని ఆ జీవితాన్ని జీవించినటువంటి తల్లిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. పోగొట్టినటువంటి వాటన్నిటినీ తిరిగి సంపాదించుకోవటానికి, యెహోవాను స్తుతి గానములు ఆరంభం అవడానికి కారణం ఎవరయ్యారు? అబియా. కాబట్టి ఆమె మంచి పోరాటం పోరాడింది, మంచి చెడులను చక్కగా విచక్షించింది. మంచి చెడులను విచక్షించేటువంటి జ్ఞాన హృదయము ప్రతి తల్లికి కావాలి. ఏది మంచి ఏది చెడు 2 మార్గాలు ప్రభు మన ముందు మత్తయి సువార్తలోనే పెట్టారు.
ఇరుకు మార్గం విశాల మార్గం. అలాగే మంచిని చెడును కూడా రెండు కూడా దేవుడు మన ముందు పెట్టాడు, అభియ ముందు కూడా పెట్టాడు. మంచి మార్గం తనకు తెలుసు, చెడ్డ మార్గం ఏంటి? తన భర్త నడిచిన మార్గం. అయ్యో, నా భర్త నడిచిన మార్గంలో నా పిల్లోడు కానీ చూశాడంటే, విన్నాడంటే, తెలుసున్నాడంటే ఎక్కడ వెళ్ళి ఆకర్షితులైపోతాడో, నా బిడ్డని అట్లైనా తప్పించుకుందామని పోరాడి పోరాడి ఎలాగ పోరాడింది? తన చేతులతోనే కాదు, ప్రార్థన చేసి పోరాడుకుని తన కుమారుని సంపాదించుకుంది. తన కుమారుని సంపాదించుకోవడం ఒకటే ధ్యేయంగా చేసుకుంది. మంచి చెడులు విచక్షించేటట్టు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంది. మంచి పోరాటం పోరాడింది. ఇలాగైతే కుదరదు, ఇక్కడుంటే కుదరదు, ఇలాగా లొంగిపోతే కుదరదు, ఈ కార్యక్రమంలోకి వెళ్తే కుదరదు, నా బిడ్డ నేను పోగొట్టుకుంటానేమని భయపడింది ఆ బిడ్డ. మంచి చెడులను విచక్షించేటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి తల్లిగా, స్త్రీగా మనము ఆమెను చూస్తూ ఉన్నాం. వివేకం లేని సుందరి స్త్రీ పంది ముక్కులున్న బంగారపు కమ్మి వంటిది. వివేకము జ్ఞానము లేకుండా వలన కుటుంబానికి నష్టం కలుగుతుంది. జ్ఞానంతో ఇల్లు కట్టుకోవాలి, వివేచనతో దాన్ని స్థిరపరచుకోవాలి. జ్ఞానంతో ఇల్లు కట్టుకోవాలి, వివేచనతో స్థిరపరచుకోవాలి. దాని గదులు అప్పుడు స్థిరముగా బలముగా ఉంటాయంట. అలాంటి తల్లులుగా ఉండటానికి మనం ప్రయాసపడతాం. అంత మాత్రమే కాదు, మన స్వశక్తితో మనం ఆధారం చేసుకోలేము. మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకుని నేను భక్తి జీవితంలో జీవించాను, లేదా క్రిస్టియన్ నేను, లేదా బాప్తిసం తీసుకున్నాను అనేటువంటి ఈ భ్రమలలో బ్రతకోకుండా ప్రతి కార్యము దైవ చిత్తానుసారంగా, దేవునికి ఇష్టకరముగా, దేవునికి మరి అనుకూలంగా ఉన్నానా, దేవుని యొక్క మార్గం నుంచి ఎక్కడైనా తప్పిపోతున్నా అనేటువంటి ప్రతి దానిని కూడా క్షుణ్ణముగా గమనించుకుంటూ మన బ్రతుకును కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. అంత మాత్రమే కాదు, మరి 31వ సామెతల గ్రంథంలో ఏమన్నది? ఆమె తన పిల్లల యొక్క నడతను పరిశీలనగా చూస్తుందంట. తన పిల్లల యొక్క నడతలను పరిశీలన చూస్తుంది. నా కూతురు ఎటు వెళ్తుంది, నా కొడుకు ఎట్లా వెళ్తున్నాడు, అటు వెళ్దానంటే అటు దెబ్బతింటాడు, ఇటు తీసుకెళ్ళాలి, ఈ మార్గం నడిపించుకోవాలి. ఆ దుష్టుడు యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది నా కూతురు, అలాంటి ఫెయిల్ అయిపోయిన అమ్మాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది, లేకపోతే అన్ని ఓడిపోయినటువంటి అది ఇలాగే దిగంబరంతో ఉన్నటువంటి యోధా జనాంగాన్ని అయిపోయినట్లుగా ఇదిగో ఆమె అట్లా అయిపోయింది, అలాంటి వాళ్ళతో నా పిల్లలు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు. నేను ఎట్లయినా పోరాడి మనం ప్రార్థన చేసే బిడ్డలను దేవుని కొరకు సంపాదించుకుందాం, కన్నీరు ఖర్చుదాం, దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుందాం. ఇర్మియా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాం. ప్రార్థన చేసే స్త్రీలను కనుగొండి, మీ బిడ్డలు రోదన చేయడం నేర్పించండి. ఏ తల్లి అయితే కన్నీరుగాచి రోధించి ప్రార్థన చేస్తుందో ఆ కుటుంబానికి అపజయం అనేది లేనే ఉండదు, లేనే లేదు. ప్రతినిత్యము ఆ ప్రార్థన ధూపము వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అంట్లు తోముతూనే ప్రార్థన చేస్తుంది, బట్టలతోనే ప్రార్థన చేస్తుంది. తనకు రెస్ట్ లేకపోవచ్చు, కూలి పల్లికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ప్రార్థన చేస్తే వంగని. ఎందుకని? నా బిడ్డ తప్పిపోతాడేమో, నా బిడ్డ జారిపోతాడేమో, నా బిడ్డ ఫెయిల్ అవుతాడేమో. తన తపన తన హృదయంలో నిండిపోయి ఉంటుంది, తన ప్రేమతో నింపబడి ఉంటుంది తల్లి హృదయంలో. ఎప్పుడు చూడు ప్రార్థన. నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడు, ఎక్కడున్నా కానీ ఎక్కడ చెడ్డ పనులు చేస్తున్నా కూడా తల్లి ప్రేమ ఎదురు చూస్తూనే ఉంటుంది. తప్పిపోకూడదని, చెడిపోకూడదని, మంచి మార్గాలు నడవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ తల్లి ప్రేమకు ఒక ఉదాహరణగా మరి నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడంట. మనందరూ తెలుసు కదా ప్రేమించుకోవడాలు ఏంటో, అందరికి వెళ్ళినట్టే కదా. ఆ ప్రేమించినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పిందంట, మన ఇద్దరు ప్రేమ వివాహానికి మీ అమ్మ అడ్డుపడుతుంది, కాబట్టి నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమించేవాడు అయితే మీ మమ్మీ యొక్క గుండె తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టమని అడిగిందంట. మీ మమ్మీని చంపేసి ఆమె గుండె తీసుకొచ్చి నాకు పెట్టు, అది నేను కోరుకుంటున్నాను, నిజంగా నన్ను ప్రేమించేవాడు. బైబిల్లో దెలీలా కూడా అలాగే చేసింది కదండి. బైబిల్లో దెలీలా కూడా అలాగే చేసింది సంస్మరణి. ఆయన ఏం చేశాడు? పిల్లడు నిజంగానే నేను ప్రేమిస్తాను, నిరూపించుకుంటానని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ గుండె తీసుకొద్దామని చెప్పి తీసుకుని చెత్త పట్టుకుని ఆమె దగ్గరికి వెళ్తా ఉండగా ఎదురుపడి, కాలుకి ఎదురుపడి, రాయి ఎదురుపడి పడిపోయాడట. పడిపోతుంటే ఆ గుండె ఏం చేస్తుంది? అమ్మ గుండె, నానా పడిపోతావు, జాగ్రత్త. తల్లి ప్రేమ, తల్లికి మించిన ప్రేమ ఎక్కడలేదు.
తల్లిని తృణీకరించకూడదు, తల్లిని గౌరవించమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఆజ్ఞలలో 3వ ఆజ్ఞగా నీ తండ్రిని సన్మానించమన్నాడు. నిజంగా వృద్ధాప్యంలో పెద్దవాడు ఎంతో అన్నం తినరు. వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడానికి కూడా కొంతమంది నువ్వా నేనా అనుకుంటారు. చాలా విచారమండి. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసి పిల్లలను దేవునిలో పెంచుకుందాం, కన్నీరు గార్చే తల్లులుగా ఉందాం, కుటుంబానికి మరి కిరీటాలు కలిగేసేటువంటి తల్లులుగా ఉందాం. నీ భర్తకి కిరీటముగా దేవుడు నిన్ను చేసుకున్నాడు. నీకు మనం అనుకోవచ్చు వాళ్ళు మనల్ని అంతగా పట్టించుకోవాలి అనుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ హృదయంలో ఎంతో నింపుకుంటారు ప్రేమ. బయటకు చెప్పుకోరు బ్రదర్స్, బయటకు చెప్పుకోరు. నీటిలాగా మీద పడిపోయి ప్రేమ చూపించరు, నీటిలాగా మీద పడిపోయి గారాలు కార్చరు, కానీ వాళ్ళ హృదయం అంతా నింపుకుంటారు నేను ప్రేమించడానికి. ఆ ప్రేమ మనం కూడా గ్రహించుకుందాం. తల్లులైన మనం నిజంగా మనం హానర్ చేయబడుతున్నాం, ఎందుకంటే మరి మన తల్లులు కూడా మన అలాగా ప్రేమించారు. మరి ఒక చిన్న కోరస్ పడదాము. ఏ భాష కందని భావం నీవు, వెలకట్టలేని ముత్యం నీవు, దేవుడిచ్చిన వరమే నీవు, తీర్చలేనే ఊరుడం, ఎదలో తాగిన పలికే నీవు, నా ప్రేమకు తొలి రూపం. అమ్మా నిన్ను మించిన బంధం ఏదియులేదే, లోకంలో ఈ తీయని బంధం కానరాదే. ఏ భాష కందని భావం నీవు, వెలకట్టలేని ముత్యం నీవు, దేవుడిచ్చిన వరమే నీవు, తీర్చలేని ఎదలో దాగిన పలికే నీవు, నా ప్రేమకు తొలి రూపం. అమ్మా నిన్ను మించిన బంధం ఏదియులేదే, లోకంలో ఈ తీయని బంధం కానరాదే. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సహోదరు ఎస్తేర్ ఆంటీ గారు వచ్చి మనకి వాక్యాన్ని అందిస్తారు. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో సంఘం అంతటికి వందనాలండి. మీరంతా ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో సంఘం అంతటికి వందనాలండి. మీరంతా ఈవేళ ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారని అనుకుంటాను. దరిదాపు అందరి చేతుల్లో మరి రోజా పువ్వులు ఉన్నాయి. రోజా పువ్వును చూడగానే మనసు కొంచెం వికసిస్తుంది పువ్వులాగా. అందరికి ఇష్టమే రోజా పువ్వు అంటే. మరి జెంట్స్ కూడా అలాగే వీళ్ళు ఏం చెప్తారో ఏంటో ముద్దర్స్లే అంట అని చెవులు జాగ్రత్తగా రెక్కించి వెంట ఉండవచ్చు. చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రేమ గల ప్రభువా, ఈ దినం యొక్క ప్రాధాన్యత మీరు అన్నారు. జీవము గల దేవ, జీవము కలిగి యుగయుగములు జీవించడం జీవాధిపతమైన నిన్ను ప్రభువా సేవించుటకు, స్తుతించుటకు, కొనియాడుటకు, దేవ ఆరాధించుటకు మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి, ఈ స్థలాన్ని బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను నాయన. దేవ మరి ఈ మదర్స్ డే కూడా మీరు ఆశీర్వదించి ప్రపంచం అంతట్లో అనేక మంది తల్లులుగా చేసి నీ నామాన్ని మహింపరచుకుంటున్న విధానాన్ని పొందుతున్నాను. నా మటుకు నేనైతే నేను ఏమి పనికిరాని ఒట్టిదాన్ని ప్రభు.
దేవా, ఇశ్రాయేలు సైన్యానికి ముందు నడిచిన దైవమా, నాకు ముందు ఉంటుండి సిలువ చాటు మరుగుపరిచి నా మీరు అన్ని బంధిస్తేనే నేను మాట్లాడగలను. నాకు చేతకాదు ప్రభావ మాట్లాడటం. దేవ, నాకంటే ఇక్కడ ఉన్న వారని అది పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవిస్తూ ప్రార్థన పర్లే ఉన్నారని నేను నా ముందు నేను స్థుతిస్తున్నాను. ఏ మాటలు అవసరం ఆ మాటలు మాత్రమే నన్ను నుండి వర్తించడం తగినటువంటి మీ కృపను మన ఆదరణంత వరకు మీరుండి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసయ్య నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని కొరకు పెంచే విషయంలో ఈరోజు నుండి ప్రతిరోజు ప్రత్యేకంగా కనీసం పిల్లల కోసం 1 గంట సేపు ప్రార్థన చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎలా పెంచాలి. ఇప్పటికే నేను పిల్లల్ని చెప్పేస్తున్నాను. పిల్లలు పొరపాటు చేస్తారంటే బాధ్యులు ఎవరు చెప్పండి, యథార్థంగా ఒప్పుకున్నాం. ఎవరు? అది పిల్లలు పొరపాటు కానీ కాదు. అందుకే పిల్లలు ఎప్పుడు నేను నిందించను. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా పొరపాటు చేసింది నేను అలక్ష్యంగా ఉంటే నా నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టి పిల్లలు ఏదైనా త్రోవ తప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప పిల్లలుగా ఏమాత్రం కూడా కాని కాదు. ఏ తల్లి అయినా ఏ తండ్రి అయినా పిల్లలకి జవాబుదారి. చాలామంది పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, వీడిని ఎట్లా పెంచిందో వీళ్ళ అమ్మ నాన్న అంటారు కదా. అంతేనా కదా? ఎవరినంటారు? వాడిని ఏమనరు, తప్పు చేసింది వాడైనా కానీ ఎవరినంటారు? వీళ్ళ అమ్మ నాన్న వీడిని ఎలా పెంచిందో అంటారు. సో కాబట్టి బాధ్యత అంతా మన మీదే ఉంది, ముఖ్యంగా తల్లుల మీద ఉంది. దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని గోరు ముద్దలు తినిపించుకుంటూ తింటూ ఉంటే మీరు తృప్తి చెంది ఆస్వాదిస్తూ అబ్బా నా కొడుకు నా కూతురు వాళ్ళు ఇష్టంగా తిన్నారనుకుని సంతృప్తి పడడం కాదు. అది కాదు. అక్క చెప్పారు కదా, చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు. జాగ్రత్తగా మనసులోకి తీసుకోండి, దయచేసి గమనించండి. ఇప్పటి నుంచి అయినా కొంచెం పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక టైం కేటాయించుకుని పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి. అవకాశం ఉన్నంత వరకు మీ పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే మరీ మంచిది. చాలా సంతోషం. నీ బిడ్డకి నువ్వు ఇచ్చేటువంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి బహుమానం, గౌరవప్రదమైనటువంటి తృప్తినిచ్చేటువంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే నువ్వు ఎన్ని గోరుముద్దలు తినిపించినా, ఎంత మంచి ఖరీదైన వాడికి ఇష్టమైన ఆహారం తినిపించినా అది కాదు. కానీ అది అతనికి సంతృప్తినివ్వదు. కానీ నువ్వు తనతో కలిసి చేసేటువంటి ప్రార్థన, విజ్ఞాపన ఈరోజు కాకపోతే ఒకరోజు ఖచ్చితంగా అది పరిగణలోకి వస్తుంది. వాడి హృదయంలోకి వస్తుంది. నా తల్లి కన్నీటి ప్రార్థన. కాబట్టి దయచేసి మన పిల్లల్ని విలువగా చూద్దాం. మన పిల్లల్ని మనం విలువగా చూడాలి. అదే మనసుతో వాళ్ళని పెంచాల్సిన బాధ్యత కూడా మనకుంది. పిల్లల దయచేసి ప్రతి ఆదివారము ఉదయం 8:30 గంటలకు మన ప్రార్థన కూటము ఆరాధన, ముఖ్యమైనటువంటి ఆరాధన. దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. మీరే కాదు, మీ కుటుంబంలో మీకు పరిచయమైనటువంటి వారిని కూడా తీసుకురండి. దేనిని ఆశించి లేకపోతే ఏదేదో డబ్బు కొరకు వ్యాపార సరళిలో చేసేటువంటి సేవ కానీ కాదు. ఇవి అవి ఎర చూపించి చేసే పని కాదు. ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి పరిచర్య. మీరు మీ కుటుంబాలు దీవించబడాలి, దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడాలి. మన కుటుంబాల్లో ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి బహుమానములైనటువంటి మన పిల్లలు దేవుని చేత దీవించబడాలి. కాబట్టి మన కుటుంబాలన్నీ దేవునిలో సంతృప్తి చెందాలని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీ స్నేహితుల్ని, మీ ఇంటి వారిని, మరి వృధాగా సమయం కాలయాపన చేసేటువంటి వారిని దయచేసి దేవుని సన్నిధికి ఆహ్వానించండి. ప్రేమతో వారిని తీసుకురండి. ఆ బాధ్యత మీరు తీసుకోండి. దేవుని దగ్గర దానికి గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని, గొప్ప బహుమానాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. ప్రతి
ఆదివారం 8:30 గంటలకు మన ఆరాధన, తర్వాత బుధవారం శనివారం సాయంకాలం 7:30 గంటలకు మనకి ప్రార్థన కూటమి ఉంటుంది. శనివారం ఉపవాస కూటము. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీలో చాలామంది బుధ శనివారాలు చాలా నిర్లక్ష్యంగా వస్తున్నారు. మీకు తెలియదు, రేపు ఏదైనా పొంచి ఉన్న అపాయాన్ని మీరు పసిగట్టలేరు. ఏ అపాయం మీకోసం కాచుకున్నదో, మీ పిల్లల కోసం ఏ ప్రమాదం పొంచి ఉందో మీకు తెలియదు. ప్రార్థన పరులైనటువంటి తల్లులైతే, ప్రార్థన దేవుని పట్ల బాధ్యత కలిగినటువంటి తల్లులైతే కొంచెం అవగాహనలోకి వస్తారు. ప్రార్థన చేయకపోతే, ప్రార్థనలో కలుసుకోకపోతే, సంఘంతో ఏకీవించకపోతే ఎంత నష్టమో అది నష్టపోయిన తర్వాత తెలుసుకునే కంటే అప్పుడు విచారిస్తే దుఃఖం ఉపయోగం లేదు కదా. విచారించవలసిన సమయంలో విచారించకపోతే తర్వాత జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చుకోగలిగిన పరిస్థితి మనకి ఉండదు పిల్లలు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్త పడండి. బుధ శనివారాలు మీ కొరకు, మీ కుటుంబాల దీవెన కొరకు, మీ పిల్లల ఆశీర్వాదం కొరకు ఇక్కడ సంఘం ప్రార్థన చేస్తుంది, వేరే వాళ్ళ కోసం కాదు. దయచేసి గమనించండి. మీరు ఇళ్లలో కూర్చొని చక్కగా మంచిగా, కొంతమంది ఏసీలు ఉన్నాయి, ఏసీలు వేసుకుని హాయిగా నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నారు. మీకు తెలియదు దానికి ఎంత భయంకరమైన మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది అనేది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోండి. మీకు దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని, దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుని మహిమార్థమై వాడుకోండి. అంతేగాని వృధాగా దాన్ని ఉపయోగించుకోవద్దని ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి బుధ శనివారాలు సాయంకాలం 7:30 గంటలకి, మన ప్రతి నెల 2వ శనివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మాత్రమే మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభు ఆరాధనలో మనం కలుసుకుంటాం. ప్రతి నెల 2వ శనివారం. రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానిలో ప్రభువుని మనం జాగ్రత్తగా కలుసుకోవాలి, ప్రభుతో కలిసి తృప్తి చెందాలి సంఘంగా. కాబట్టి గమనించండి, ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకి 11:15కి మనకి యవనస్తుల కూటమి ఉంటుంది. తర్వాత సాయంకాలం 4:30 గంటలకి మన సండే స్కూల్ ఆరాధన ఉంటుంది. మీ పిల్లల్ని చాలామందిని ఊర్లోకి పంపించేస్తున్నారు కానీ సండే స్కూల్కి పంపించట్లేదు పిల్లలు. దయచేసి తర్వాత మీరు చాలా బాధపడతారు, చాలా బాధపడతారు. మీకు తెలియట్లా. ఇంతవరకు మీకు ఏ ప్రమాదం, ఏ పరిస్థితి సంభవించకుండా సంఘం ప్రార్థన చేస్తూ కాచుకుంటుంది. సంఘం ప్రార్థన ఎంతవరకు కాచుకుంటుంది అంటే నాకు తెలియదు అది ఎంతవరకు కాచుకుంటుంది అనేది. కాబట్టి గమనించండి. దయచేసి ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సందర్భాలకి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు చక్కటి వర్తమానాలు విన్నారు, చాలా విలువైన వర్తమానాలు విన్నారు. కొంచెం మార్పు, కొంచెం వెనక్కి తిరుగుదాం, దేవుని వైపు చూద్దాం, మరి ఎక్కువగా దేవుని వైపు ఆసక్తి కలిగి ఉందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఎంతో విలువైన స్పష్టమైన మాటలు ప్రభువా తండ్రి, మా యొక్క ఆలోచనకు మేము గ్రహించగలిగినటువంటి రీతిగా మీరు మాతో మాట్లాడారు. చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు దేవా తండ్రి. వీటిని ఎక్కడ పెడచెవిని పెట్టి నష్టపరుచుకుని తల్లులుగా, తండ్రులుగా మేము ఉండకూడదు ప్రభువా. బాధ్యత కలిగి తండ్రి, మీరు ఇచ్చినటువంటి తండ్రి, మీకు ప్రతిరూపములైనటువంటి నాయన మా పిల్లల్ని ప్రభువా దేవుల్లో పెంచుకోవటానికి తండ్రిగా, తల్లిగా ఇది ప్రత్యేకించినటువంటి మదర్స్ డే కావచ్చు. కానీ మా ప్రభువా తండ్రి, ఇద్దరు ఒకటే కాబట్టి ప్రభువా తండ్రి, ఇద్దరికీ మీరు ఇవ్వవలసినటువంటి తండ్రి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఇచ్చారు. కాబట్టి ప్రభువా వీటిని జాగ్రత్తగా పరిగణలోకి తీసుకొని, నాకు కాదులే చెప్పింది నా భార్యకి, ఆమెకి ఏదో చెప్పారులే అనేటువంటిది కాక నైనా తండ్రి, నైనా దయచేసి మేము ప్రతి ఒక్కరూ మా హృదయంలోనికి అన్వయించుకొని మా ప్రభువా తండ్రి, మేము ఎలా మా పిల్లల ఎదుట మా నడవడికను జాగ్రత్త పరచుకోవాలో కృప చూపించండి. వారిని దేవుని కొరకు, అదిగో తండ్రి, ఆ 3 పిల్లల్ని ప్రభువా ఎంత జాగ్రత్తగా నీ భయభక్తుల్లో తండ్రి సహకరించకపోయినా మా ప్రభువా తండ్రి తన పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో ఎంత నిక్కచ్చిగా ఉన్న ఆ తల్లిని మా ఎదుట పెట్టారు.
మా తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. మా ప్రభువా, మా జీవితంలో మేము కూడా ఒక సవాలుకరముగా ఈ విషయాలను తీసుకోవడానికి కృప ఇవ్వండి. మీరు తోడై ఉండండి. మీ సన్నిధి మెండుగా దయచేయండి. సంఘమును దీవించండి. మా ప్రభువా, హృదయంలో క్రీస్తును నింపుకున్న ఆనందము నిత్యము మా జీవితాల్లో మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయాలి ప్రభువా. మరొకటేది మా జీవితాల మీద ప్రభావం చూపించలేదు నాయన. మేము కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడానికి కృప ఇవ్వండి. అక్క కొరకు కృతజ్ఞతలు. పెద్ద వయసు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు ఎంతో కష్టపడి వచ్చి విలువైన మాటలు ప్రభువా తండ్రి, మా ప్రభువా తండ్రి మాకు అందించగలిగారు తండ్రి. మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఆయన మరి చేరసామిలను కూడా వేరొక ప్రాంతంలో వాడబడుతూ ఉండగా మీ దాసుని మీరు బలపరచండి, భద్రపరచండి. మా ప్రభువా, మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి తండ్రి. మీ సన్నిధి ఉంచండి. మా దేవా తండ్రి, నా భార్య కొరకు కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. నిజానికి నా జీవితంలో నాకు ఇచ్చిన విలువైన బహుమానం అతి ప్రశస్తమైనది ప్రభువా, బహుశ్రేష్టమైనది. మా ప్రభువా తండ్రి, నేను ఆ రీతిగానే నా జీవితం అంతా తృప్తి కలిగి ఉండటానికి కృప ఇవ్వండి. మీరు తోడై ఉండండి. మీ సన్నిధి మెండుగా దయచేయండి. తనని మీరు వాడుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. మీరే మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించండి. మా ప్రభువా, ఆరాధన క్రమమును నడిపించినటువంటి మా యవన బృందం కొరకు కృతజ్ఞతలు. సుప్రజ టీం కొరకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. దేవా, మీకు వందనములు. బృందమంతటిని దీవించండి ఆయన తండ్రి. నీ వేదిక మీద, నీ ఎదుట, నీ సింహాసనం ఎదుట నిలబడుతున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇటువంటి సమయాలు తండ్రి, ఇటువంటి సమయాల కొరకు ఎంత సిద్ధపాటు ఉండాలో అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త కలిగి, మెళకువ కలిగి మా పిల్లలు ఉండడానికి కృప ఇవ్వండి. మీరే తోడై ఉండండి. మా యవనస్తులు ప్రభువా తండ్రి, నాయన వాయిస్ చదివినటువంటి చక్కటి ఇచ్చిన మంచి రిపోర్టు తండ్రి, తల్లి యొక్క స్థానాన్ని నాయన తండ్రి ప్రభువా, అది ఎంత ఉన్నతమైనదో, ఎంత తండ్రి ప్రతిష్టాత్మకమైనదో మా ఎదుట ప్రభువా తండ్రి వారు నాయన వినిపించారు కదా. వాటిని బట్టి ఇదిగో వాళ్ళు చదివిన పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువా యథార్థంగా తండ్రి తల్లి ఎదుట ప్రభువా తండ్రి ఆ చదివినటువంటి రీతిగా వాళ్ళ జీవితాన్ని, వాళ్ళ నడవడికను అలవర్చుకోవడానికి కృప ఇవ్వండి. ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి సహాయం చేయండి. మా ప్రభువా, మీరు తోడుగా ఉండండి. ఏదో చదివేసేమో నాకు పోర్షన్ ఇచ్చారనేది కాక వాళ్ళ హృదయంలో ఆ మాటలు వారి మీద ప్రభావం చూపినట్లుగా దయచేసి దీవించమని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను. మీరు తోడై ఉండండి ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి, మీ రాజ్య పని కొరకు మాకు తండ్రి ఇదిగో గుప్పిలు విప్పిన ప్రతి బిడ్డ కొరకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి. మా దేవా తండ్రి, నాయన ఈ దినాల్లో నాయన తండ్రి మీకు ఇవ్వవలసినటువంటి దానిని దోచుకొని నాయన వాళ్ళు స్వతహాగా దాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటుండగా ఆయన మా ప్రభువాన్ని బిడ్డలకి ఇచ్చిన భారమును బట్టి, బాధ్యతను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. మా ప్రభువా తండ్రి, మీకు చెందవలసిన దాన్ని మేము ఎన్నడూ ఎక్కడ ముట్టకూడదు ప్రభువా తండ్రి. అది ఎంత ప్రమాదమో నాయన తండ్రి అర్థమయ్యేలాగా కూడా చేయండి. మీరే తోడుగా ఉండండి ప్రభువా. నాకేమీ కాదు అన్నట్లుగా చాలామంది చాలా నిశ్చింతగా, చాలా అజాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. మీకు చెందవలసిన దాన్ని మీదే ప్రభువా, మీకే సొంతం అవ్వాలి. ఆ గ్రహింపు ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి. మా ప్రభువా తండ్రి, మీరు తోడే ఉండండి. మా యవన బిడ్డలను దీవించండి ప్రభువా. మీ కృపలు భద్రపరచండి. ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి. ప్రతి బిడ్డను దీవించండి. మా ప్రభువా తండ్రి, మా పిల్లల యొక్క నడవడిక జాగ్రత్తగా తండ్రి ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉండగలిగినట్లుగా మా పిల్లల్ని మేము దేవుని యొక్క జ్ఞానములో పెంచుకోగలిగిన కృప నాయనా తండ్రి మాకు దయచేయమని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను. మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి. ముందున్న సమయమును తండ్రి దీవించండి ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి, మరి కుమారు శ్రావ్య వారిని ప్రేమించి మీరు ఇచ్చినటువంటి కుమారుని బట్టి కృతజ్ఞతలు. పసిబిడ్డ నాయనా తండ్రి నెలల ప్రాయము ప్రభువా, ఆ బిడ్డను మాతో ఉంచినందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. వారికి ఇచ్చిన బహుమానం, వారు తెచ్చినటువంటి మా ప్రభువా తండ్రి నాయనా తండ్రి ఆ యొక్క ఆ సంతోషాన్ని వారు మా ఏడలు చూపించినటువంటి సంతోషాన్ని నాయన స్వీట్స్ ద్వారా అయి ఉండొచ్చు నాయన, మేమందరము అనుభవించడానికి సహాయం చేయండి. వారి సంతోషంలో మేము పాలు పంపలు పొందుకోవడానికి కృప ఇవ్వండి. ఇదిగో ప్రభా, మా యవనస్తులు పిల్లలు ప్రభా నాయన ఈ తండ్రి ఈ దినం కొరకు చేసిన ప్రతి ఏర్పాటును బట్టి కృతజ్ఞతలు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా
కృతజ్ఞతతో దీనిని అనుభవించడానికి సహాయం చేయండి. చాలామందికి అవగాహన లేదు ప్రభా, తెలియదు దాని వెనుక ఎంత ప్రయాస ఉంటుందో, దాని వెనుక ఎంత అయినా దేవుని ప్రేమ వాళ్ళ హృదయంలో నింపబడుతుందో, నాయన ఏ మనసుతో వాళ్ళు ఇవన్నీ సమకూరుస్తారో చాలామందికి అవగాహన లేదు ప్రభా. చేతికి అందితే తీసుకునే తత్వమే తప్ప తండ్రి నా మట్టుకు నేను ఏంటి అని ఆలోచించేటువంటి వివేచన కూడా చాలామందికి లేదు ప్రభా. దయచేసి వాళ్ళు అవగాహనకు రాగలంటే కృప ఇవ్వండి. మీరే తోడై ఉండండి. మీ సన్నిధి మెండుగా దయచేయండి. మా ప్రభా బలహీనలను మీరు ముట్టి బాగు చేయండి, స్వస్థచిత్తులుగా చేయండి. మీ సన్నిధి మాతో ఉంచి నడిపించమని, సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకునమని యేసు నామం అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. There are special sweets for the mothers. తల్లులందరికీ ఒక స్పెషల్ స్వీట్ బయట సంజయ్ ఇస్తారు. సో వెళ్ళేటప్పుడు కట్ చేసుకోండి దయచేసి. ఓన్లీ ఫర్ మదర్స్.